سب سے پہلے تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. آپ کو اندازہ تو ہے اس دعا جو ہے آج یوم شہدائے ڈی چوک، جس کو آج سے نام دے دیا ہے شہدائے چوک، اس حوالے سے منعقد ہو رہا ہے. تو میں عابد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک اگر کرتے ہیں تو پھر باقاعدہ اس کا آغاز ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم. باقاعدہ آغاز ہو گیا. تو میں سب سے پہلے ڈسٹرکٹ کونسلر سید فاروق زرگر صاحب سے گزارش کروں گا وہ 1 منٹ اس پر روشنی ڈالیں کہ آج یہ جو دعائیہ تقریب یہاں پہ منعقد کی ہے اس کی وجہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے میں تمام دوستوں کا، تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مختصر وقت میں ٹائم نکال کر یہاں تشریف لائے. اس کے بعد میں آج کی جو تقریب ہے سب کو پتہ ہے، اس تقریب کا مقصد یہ دعائیہ تقریب ہے. اس کا مقصد ثانیہ ڈی چوک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. تو ہم نے اس سفر کے اندر ہم موجود تھے، ہمارے بے شمار ساتھی موجود تھے اس سفر کے اندر. تو خاصتاً پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، خان صاحب کی رہائی کے لیے اور عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے جو خان صاحب نے ڈی چوک کے لیے دی تھی، پرامن احتجاج تھا. ہم اس کے چشم دید گوائے کہ پرامن احتجاج تھا. تو جس طریقہ کار سے ہمارے پارٹی کے کارکنوں پر وحشیانہ تشدد کیا گیا، ان پہ نہتے لوگوں پہ جس طریقے سے گولیاں برسائی گئی، ہم ان شہداء کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. ان کے لواحقین کو، ان کے دکھ درد میں ہم پوری پارٹی برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا. یہ جنگ پاکستان کی سلامتی کی جنگ، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کو ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان بنانے کے لیے جو خان صاحب نے پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرف لے جانے کے لیے جدوجہد کی، یہ اس طرف لانگ مارچ کیا جا رہا ہے. لیکن سمجھ سے بالا تر ہے کہ شہریوں کا حق ہوتا ہے، شہریوں کا حق ہوتا ہے کہ وہ ان کا پروٹیسٹ احتجاج کرنا پرامن ان کا حق ہوتا ہے. لیکن اس ملک کے اندر قانون نہ کی کوئی چیز نہیں ہے. اس ملک کے اندر پتہ نہیں کون سا نظام ہے جو اپنے شہریوں پر، اپنے پرامن لوگوں پر اس طرح سے وحشیانہ جارحیت کر کے یہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ پاکستان نہیں ہے، یہ کوئی اپنا جس طرح فلسطین میں، جس طرح دیگر ممالکوں کے اندر جو بمباری ہو رہی ہے، وحشیانہ تشدد ہو رہا ہے، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ اس طرح کی نوعیت تھی. تو میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مختصر ٹائم میں وقت نکالا. تو ہم نے خان صاحب نے جو آج دعائیہ تقریب کے حوالے سے جو پیغام دیا تھا، ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں. تو ہم سب ان کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے نام کا. میں مختصر آپ دوستوں کے صاحب الرائے بیٹھے ہیں، کچھ ساتھی دوست بھی ہیں، ان کے سامنے 2-3 چیزیں رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ
जो लॉन्ग मार्च था, जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जिसने इस्लामाबाद पहुँचना था, उसके 3 नकात बड़े वाज़िया तरीके से इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के बता दिए थे, सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, कि हमें रब ने ये राइट दिया हुआ है कि आप आज़ादी इज़हार राय कर सकते हैं। फिर दुनिया के जितने कानून बने उसमें भी आज़ादी इज़हार राय आप पुरअमन तरीके से कर सकते हैं। ये कानून भी इजाज़त देता है और आइन भी देता है। और दुनिया के अंदर जितने मुमलिकत हैं, ममालिक हैं, वो सिर्फ कानून पे चलते हैं और आइन पे चलते हैं, और तीसरी कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है जिसकी बुनियाद पे चलें। अगर तीसरी बाइंडिंग फोर्स ये बन जाए कि आपके साथ मुकाबला बंदूक के साथ और आप भी बंदूक उठा लें, तो आपको कोई भी अपनी आप अपना का मुकाबला बंदूक के साथ, वो पुरअमन तरीके से किया जाता है। मैं इस पर सिर्फ मुख्तसर बात करता हूँ कि श्रीलंका में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लोग पार्लियामेंट के अंदर चले गए और पार्लियामेंट पे कब्जा कर लिया, सुप्रीम कोर्ट पे जब कब्जा कर लिया, सदारती जो महल था उस पर कब्जा कर लिया। क्यों? इस्लामाबाद में वो क्यों नहीं? आपने बांग्लादेश में देखा होगा कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे भी कब्जा हुआ और पार्लियामेंट पे भी कब्जा हुआ, तो इस्लामाबाद में कब्जा क्यों नहीं हुआ? उसमें और इसमें फ़र्क एक वाज़ह करके अगली बात मैं करता हूँ कि वो जो दोनों तहरीकें थी वो लीडरलेस थी। लोग जो हैं उस निज़ाम के ख़िलाफ़ थे, मगर एक बाइंडिंग फोर्स जो लीडर आपको लेके चलता है वो मौजूद नहीं था। और जब लोग निकले और वो उनकी तादाद याद रखें 24 नवंबर से कम थी जो इस्लामाबाद में निकली, और उन्होंने जाके कब्ज़ा किया और इसके बाद तलट पलट कर दी पूरे दोनों मुल्कों के अंदर। मैं भी उसका गवाह हूँ और हम ये सारे दोस्त जो वहाँ पे गए हुए थे गवाह हैं कि 2 बजे हम डी चौक एग्जैक्टली पहुँच गए और ठीक 2 से 3 मिनट में सुप्रीम कोर्ट भी कब्जा हो जाना था और पार्लियामेंट में भी कब्जा हो जाना था, और लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। अगर अब गोलियां खा के हमने अपने शुदा की जो है लाशें उठा ली हैं, तो वो वहाँ पे कुछ लाशें उठाना हमारे लिए कोई इशू नहीं था कि हम उसके सामने निकल के और उस पर कब्जा कर लेते। यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स थी, बाइंडिंग लीडर था जो जेल में बैठा हुआ था। ये काम तो हो जाएगा, इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस मुल्क को भुगतने पड़ेंगे, और वो क्या शायद सदियों भुगतने पड़ेंगे। तो उसने हमें कहीं ये नहीं कहा, कहीं ये पैगाम नहीं दिया था कि आप जब डी चौक पहुँच जाएंगे तो आपने पार्लियामेंट पे और सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करना है। और हम वहाँ पे पहुँच गए। 2 से लेकर रात 11 साढ़े 11 तक 9 साढ़े 9 घंटे बनते हैं जिसमें लाखों लोग मौजूद थे। उसमें क्या इक्का दुक्का होता रहा, शेलिंग होती रही, फायरिंग होती रही, क्या होता रहा, इसको बहस पे नहीं लाते। मगर जो मैं नुक्ता बयान करना चाहता हूँ कि अगर हम कब्जा करना चाहते, उस बाइंडिंग फोर्स ने हमें बंदा ना होता कि रियासत को बचाना है, कि वो जेल में भी बैठा हुआ है, तो ये नहीं कह रहा कि आपने अपने जो अदारे हैं, अदारे जहाँ पे हमारी प्राइड है, जिससे पहचान है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस या प्रेसिडेंट हाउस, उस पर कब्जा नहीं करना। अगर हम कब्जा कर लेते तो अपने मुतालबात भी मनाते कि खान साहब को छोड़ें और बाहर आए, खान साहब को रिलीज़ करें तो फिर हम छोड़ेंगे। यानी एक जानी कैफियत ऐसी पैदा होती जो शायद सदियों भी पाकिस्तान उसकी प्राइस जो है ना वो पे करता है। मगर उस खान के सदके जो है, उस लीडर के, कि वो ज़ात की नहीं सोचता, जमात की नहीं सोचता, अपने लोगों की लाशें भी उठा रहा है, खुद भी जेल में क्या क्या नहीं भुगत रहा, कि मैं रूह कांप जाती है जो किताबें पढ़ी हैं कि कैसे कैसे जुल्म जो है ना वो किए गए हैं एक लीडर पे, जो इस वक्त इमरान खान पर किए जा रहे हैं। कि उस पर गोली चलती है, वो FIR कटवाता है तो कोई FIR काटने के लिए तैयार नहीं है। उस बंदे को बार बार उसके घर अटैक किया जाता है, उसको घर को तोड़ा जाता है, उसकी बहनों को पकड़ा जाता है, उसकी बीवी को पकड़ा जाता है, उसके कारकुनों को मारा जाता है, उसका घर तबाह किया जाता है, तो फिर भी वो अल्फाज ऐसे नहीं कह रहा जिससे मुल्क जो है वो प्राइस पे करे। वो जेल के अंदर चला जाता है। दुनिया की तारीख के अंदर जब तारीख लिखी जाएगी इसके बाद, तो इमरान खान पे लागू किए गए वो क़वानीन, इमरान खान के साथ जेल के अंदर सलूक, वो किताबों के अंदर दुनिया के अंदर पढ़ाया जाएगा कि एक लीडर के साथ
ریاست نے کیا کیا ہے، مگر وہ لیڈر کیا کرتا ہے کہ وہ آخری دم تک لڑ رہا ہے کہ میری جان تو چلی جائے مگر میری ریاست، میرا ملک اس جگہ پہ نہ چلا جائے جہاں سے ریورس ہونا مشکل ہو جائے۔ تو حکومت کہیں اگر یہ کوئی پروپیگنڈا کرتی ہے اور یہ کرتی ہے یا کوئی بات کرتا ہے جی کہ آپ گئے تھے تو لے کے کیا آئے، تو ہم لے کے آئے پھر اپنی ریاست، اپنے ملک کی وہ پرائز جو ہم لے سکتے تھے نہیں۔ اب اس کے اندر ہوا کیا کہ ریاست نے وہ ظلم کیا۔ ریاست کی تعریف ہے وہ لمبی ہے، میں اس پہ نہیں جاتا۔ یہاں پہ ایک محکمہ ہے، محکمہ پہلے ادارہ بنا، ادارے سے پھر وہ ریاست بن گیا۔ وہ محکمے ہوتے ہیں، یہاں پہ ادارے صرف 3 ہوتے ہیں، یاد رکھنا، پڑھے لکھے آپ لوگ۔ مقننہ ہوتی ہے، عدلیہ ہوتی ہے اور انتظامیہ ہوتی ہے، باقی ادارہ لفظ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ چونکہ سوچ چل کیا 7-20 کا 100 بن رہا ہے، وہ ریاست بھی بن گئی ہے۔ تو وہ اس وقت بالکل آمنے سامنے ہم لڑ رہے ہیں اس ریاست کے خلاف جو غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ، غیر جمہوری طور پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئی۔ اور اس نے ہمارے وہ تمام انسانی، میں اس کو مسلمان بھی نہیں کہہ رہا، میں سول بھی نہیں کہہ رہا، جمہوری بھی نہیں کہہ رہا، انسانی جو رائٹ ہیں ان کو بھی سلب کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی فیس بک پہ بھی اگر کوئی بات لکھتے ہیں تو آپ پہ اسی وقت انٹیمیشن آ جاتا ہے کہ آپ ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں لکھتے۔ اس کو کہتے ہیں غلامی کی آخری حد، اس پہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کے ہمارے وہ تمام شہداء جو اس وقت ان گنت ہیں، 12 ہم نے اناؤنس کر دیا کہ یہ ہمارے پاس ان کے قوائف موجود ہے۔ کل جو مسنگ پرسن ہے اس کی بھی لسٹ جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب نے دے دی کہ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کہیں زخمی ہیں، کہاں پہ ہیں، کہیں نہیں ہیں، کہ وہ بھی تو مار نہیں دے دیے گئے۔ ڈیفینیٹلی اگلے دنوں میں ان کی بھی فگر ہمارے سامنے آئی۔ گورنمنٹ نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہم نے PTI کے لوگوں کو پکڑا ہے، تو وہ بھی سارے جو پکڑے ہیں وہ بھی انلیگل ہیں، ان کی رہائی کی بھی دائرہ ہوگی اور ہم اس پہ احتجاج بھی کریں گے۔ آج خالص صدر یہ تھا، جیسے ہم بھی جناب سینئر نائب صدر جو ظفر انور صاحب کی قیادت میں چک سواری سے خصوصی طور پہ درجنوں جو دوست ہیں وہ 4-5-6 دن KPK میں، اور پھر اس جو ریلی تھی، جلوس تھا، اس کی تمام مشکلیں برداشت کرتے ہوئے 27 تاریخ صبح تک، جب تک یہ سارا ڈرامہ اور سارا جو تباہی پھیری گئی ہے اس وقت تک لوگ وہاں پہ ڈی چوک میں موجود رہے۔ ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم سارے دوست اس موومنٹ کے اندر اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہاں پہ موجود رہے۔ ہم میں سے بھی کوئی نہ کوئی، یعنی میرے ساتھ ایک دوست تھا ایڈوکیٹ، تو وہ یہ سینٹورس کے سامنے مارا ہے، میں سینٹورس وہ اس کے نیچے تھا پل کے، تو اس کی ویڈیو ہے، آپ ہم نے کہیں بھیجی ہے، وہ تو فائرنگ ہو رہی ہے، تو وہ 5:30 بجے وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی یہ فائرنگ شروع ہو رہی ہے، یہ سائڈ پہ کہیں کسی کو شرح لگا ہے، یہ آواز آپ کو آ رہی ہے، یعنی یوں سمجھا ہم اس کے چشم دید گواہ بھی ہیں۔ ہاں، وہ جو 9:30 10 11 بجے میسکر ہوا ہے، شاید اس جگہ پہ ہم موجود نہیں تھے، کہ 7-8 کلومیٹر، کم از کم 9 کلومیٹر یہ پورا کراؤڈ تھا۔ تو آج اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان شہداء کے لیے جو اپنا آج قربان کر گئے ہیں ہمارے بچوں کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے، کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اور ان کے خون کے صدقے جو ہے وہ اس ریاست پاکستان کو جو اس وقت فسطیت ہے، یزدیت ہے، فرونیت ہے، کرونیت ہے، نمرودیت ہے، یعنی کوئی لفظ جو دنیا کے اندر قرآن نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں آ کے لوگوں کے کیا سلوک کیا، ایگزیکٹلی اس وقت پاکستان میں وہ ایکسرسائز ہو رہا ہے، وہ پریکٹس کی جا رہی ہے کہ ہر طریقے سے، یعنی اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال جسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ 99 نام لکھے ہوئے ہیں اللہ کے، اور اس کے نیچے جا کے الف دیتے ہیں، آپ الیکشن نہیں جیتے ہوئے، اور آپ الف اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کو میں حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں اپنی ریاست پاکستان کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی جو آگے کے لیے میں اس کے لیے کام کروں گا۔ اس کو شرم نہیں آتی کہ میں الیکشن نہیں جیتا، اور وہ 47 کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو رب اس قوم سے کیسے راضی ہوگا؟ اس کا طریقہ رب نے صرف ایک ہی بتایا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک زلزلہ آ گیا، اسی پہ میں بات بھی ختم کروں گا۔ تو اس میں ایک بہت
बारिश आदमी जिनकी शक्ल और सूरत नूरानी और पूरे उस एरिए में बड़ा मशहूर थे कि क्या अल्लाह ने बंदा दिया है कि हर वक्त रियादत करता है, अल्लाह की इबादत करता है और किसी के साथ लेन देन उसका कोई नहीं, और क्या अल्लाह ने उसको नूर दिया हो। तो वो भी उस जलजले में मारे गए। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जब आपने उनके मानने वाले पहुँचे तो उन्होंने जलजले के बाद पूछा कि दाऊद अलैहिस्सलाम ज़रा बता दें कि ये तो लोग ये हैं कि अल्लाह और अल्लाह के ज़रिए आपने हमें बताया कि जब आप तमाम जो इंसान है वो ज़मीन पे अल्लाह के साथ मुकाबला शुरू कर देगा, इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, इंसानियत के असूल ख़त्म हो जाएंगे, तो रब जलजले ला के, सैलाब ला के, तूफ़ान ला के, अल्लाह की तरफ से अज़ाब आके उस कौम को मलिया मेट करेगा। तो ये जो एक बाकी तो गए हैं लोग, ये क्यों गए हैं बारिश आप? तो उन्होंने कहा कि ये जो बारिश है ना, इन पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कि इन्हें शऊर था, अवेयरनेस थी, इल्म था, रब का पैगाम इनको ज़्यादा समझ थी। इन्हें चाहिए ये था कि ये जब बुराई अपने अरूज पर जा रही थी, इंसानियत के असूल मिट रहे थे, तो इनकी हक बनता था कि लोगों के सामने जाके प्रीच करते, लोगों को बताते कि इस बुराई के खिलाफ खड़े हो जाओ। ये बताने के बजाय अपना अल्लाह अल्लाह करते रहे, तो अल्लाह ने पकड़ा तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं थी कि तुम सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो, मुझे ही पूजो। तुम्हारी जिम्मेदारी ये भी थी कि इस मखलूक के कायनात जो मैंने इंसान बनाए हैं, इनका जो शऊर तुम्हें दिया था उस पर प्रीच करते। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो लोग शहीद हुए हैं, एग्जैक्टली उस शऊर की बुनियाद पे अपना खून दिया है उन्होंने अपनी कौम में उस बुराई के खिलाफ जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेके पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का निज़ाम नंगा करके, जिसे कहते हैं ना चौराहे और चौकों में नंगा नाच करना, उस तरह के हम किसी जगह पे भी बैसियत पाकिस्तानियों ने, बैसियत कश्मीरियों ने जब तारफ़ करवाते हैं तो दुनिया हम पे लहन तहन करती है कि कैसी रियासत है। उसमें अगर लोग चुप रहें, खामोश रहें, तो बिल्कुल वो उसी तरह हकदार हैं जिस तरह के हज़रत इमाम हुसैन कूफे के अंदर गए तो कूफे वालों ने 20,000 लेटर लिखे, 22,000 जो उलमाए कराम हैं वो चुप रहे। आज तक उन पर लहन तहन आ रही है कि उन्होंने हज़रत हुसैन का साथ नहीं दिया था, और हुसैन ने कुर्बानी दे के आखिरी क़यामत तक एक रास्ता बता दिया कि ये हक़ का रास्ता है। सो ये शुहदा जो हैं वो जो ज़ख्मी हैं, मिसप्लेस हैं, और आप लोग जो उस पूरे सिस्टम के अंदर गए, उस सिस्टम के अंदर मौजूद रहे, अपने दिन रात अपनी तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, तो मेरी भी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उन्हें शुहदा को जन्नत में आला मकाम डेफिनेटली देगा इंशाअल्लाह। का ये प्रॉमिस है कि जो बंदा अपनी इज़्ज़त तकरीम और इस तरह निकलता है और वो उसमें मारा जाए तो वो शहीद है। तो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपका भी शुक्रिया। और एज ए PTI हम ज़फ़र अनवर साहब ने जिस जुलूस के साथ, जिस तगोदो के साथ, जिस कोशिश के साथ मुश्किल डिसीजन करके उस अमल की दुनिया में वो भी यहाँ पे जुलूस निकाल के गिरफ्तारी दे सकते थे, जेल में जा सकते थे, हम भी ये कर सकते थे कि इधर जुलूस निकालते, पुलिस पकड़ती और बड़े आराम से जेल में और तस्वीरें लगती, उसके बजाय अमल की दुनिया में चले गए जिधर मुश्किलात थी के अंदर शुरू की और वापस आए। तो मैं आप सब का दोबारा शुक्रिया अदा करते हुए इसी से इख्तिताम करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अब ये है कि ये एक दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ें, 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ें, तो ये अपनी तरफ से इसाल कर दें उन तमाम शुहदा को, मुश्किल का तौर पर हम अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें। जो भी सानिया जी चौक में हमारे जितने भी कारकुन और सियासी वर्कर शहीद हुए उन सब के जात को बुलंद फरमा, उनको मग़फ़िरत फरमा, उनकी जानों के सदक़े इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न फरमा, इमरान खान को आइन नसीब फरमा, तमाम लोगों को जो बने हुए हैं